హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఖాన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఖాన్ మైండ్లోకి స్వాగతం. ఒక వ్యూవర్స్ వచ్చేసి టెలికాలర్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ రికవరీ ఏజెంట్, లేడీ ఏజెంట్ ఎలా మాట్లాడింది అనే దాని గురించి ఫస్ట్ ఒక చిన్న క్లిప్ విందాం ఫ్రెండ్. 7 मंथ हो चुके हैं आपको पेमेंट लोन लिए हुए। ओए मैडम, मैं सेटलमेंट बोल रही हूँ। सर कोई 10-20 लाख रुपए का तो आपका अमाउंट है नहीं जो आपको टाइम चाहिए सेटलमेंट चाहिए। कितना बड़ा अमाउंट है आपका सर? ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 10-20 లక్షలు కాదు, జస్ట్ ఒక చిన్న అమౌంటే కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతుంది. కానీ ఆడియో విన్నర్గా ఈ ఆడియోలో కాలర్ ఏం చేస్తుంది, హిందీలో మాట్లాడుతుంది. మన వ్యూవర్ ఏం చేస్తున్నాడు, హిందీలో మాట్లాడు. కానీ మన వ్యూవర్కి వచ్చేసి హిందీ అంత పర్ఫెక్ట్ లేదు. చాలా బాగా ట్రై చేశాడు మాట్లాడడానికి, కానీ కాలర్కి అర్థం కాలే. ఈమె అడిగిన దానికి నేను ఇచ్చే ఆన్సర్కి సరిగా సూటబుల్ కాక ఛాన్సాలు ట్రై చేసి విసిగించుకొని ఫోన్ కట్ చేసేసింది. ఇదే ఆడియోలో ఒక తెలుగు ఆడియో కూడా ఉంటుంది. మన వ్యూవర్ ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు కాలర్స్ ఎలా మాట్లాడాలి అనే విషయంతో కంటిన్యూగా ట్రై చేసుకుంటూ మాట్లాడుతూ అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు. సో నా వ్యూవర్స్కి అందరికీ నాలెడ్జ్ వస్తుందని అనుకుంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, లేట్ చేయకుండా ఆడియోకి వెళ్ళిపోదామా? హలో हेलो హలో, ఎవరండి? हाँ जी सर, ये చెప్పండి. हाँ जी सर, नमस्कार, गुंजन बात कर रही हूँ बेटर प्लेस से। सॉरी, हेलो सर, जो आपका लोन एक्टिव चल रहा है उसका पेमेंट अपडेट करवा दीजिए सर। तो पेमेंट नहीं करा, आपका पेमेंट नहीं चल रहा है सर। कौन सा लोन मैडम? हेलो हेलो, नहीं हुआ सर बेटर प्लेस का? बेटर प्लेस का? जी सर। अभी तो फंड इश्यू है मैडम। तो कब करेंगे सर? मैं आपको पहले कॉल करने को सर को बोल रहा, मेरे को सेटलमेंट करने को बोल रहा हूँ। मंथ से ज्यादा हो चुका है, अभी तक आपका फंड इशू खत्म नहीं हो रहा सर। सॉरी, कितना टाइम चाहिए अभी आपको सर? 7 मंथ हो चुके हैं आपको पेमेंट लोन लिए हुए। ओए मैडम, मैं आपको कितना सेटलमेंट टाइम को चाहिए सर? मैं सेटलमेंट बोल रही हूँ। सर कोई 10-20 लाख रुपए का तो आपका अमाउंट है नहीं जो आपको टाइम चाहिए सेटलमेंट चाहिए। कितना बड़ा अमाउंट है आपका सर? सेटलमेंट 5 रुपीज का आपका लोन था, 8 मंथ आप डिले कर चुके हो। ठीक है और मैडम। कितना टाइम चाहिए सर आपको? सेटलमेंट कब आता वो तो पे कर, कब पेमेंट करेंगे आप मुझे टाइम बताइए। वो सेटलमेंट कब आता वो पे कर सकते। पेमेंट कब करेंगे पहले मुझे ये तो बताइए आप। सेटलमेंट आने को मैं पेमेंट करता मैडम। कब करेंगे सर, वही पूछ रही हूँ। अगर हम सेटलमेंट करते हैं तो आप कब पेमेंट करेंगे? करिए आपको आप बोलिए मैडम। कब पेमेंट थोड़ा करेंगे सर? डिस्टर्बेंस है पेमेंट मैडम, कब मैं करेंगे जर्नी आप? में हाँ जी मैडम, जर्नी में मैं आउटसाइड जर्नी में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। टाइम सर हाउ मच मोर टाइम डू यू नीड टू मेक द पेमेंट? सॉरी I am just asking you, sir, how much more time do you need to make the payment, sir? मैडम, राइट नाउ फंड इश्यू मैडम। So that's why I'm asking you, sir. Could you please tell me? You were already 7 month delay, sir. सॉरी How much more time do you need to make the payment? हाँ मैडम, 2 months टेकिंग टाइम। Sorry, 2 months टाइम। sir. If you make your payment right now, I'll waiver your fully penalty charges 1,487 rupees. हेलो, Yes, sir. हाँ बोलिए मैडम। मैं बोल रही हूँ सर, आपका पेनल्टी फुली वेवर हो जाएगा। जितना आपने ले रखा है ओनली उतना पेमेंट करवा दे। आप पेनल्टी रिमूव कर दो, मेरा पास पैसा नहीं है अभी। लोन हाँ बोलिए मैडम। नहीं करेंगे, मुझे ये बताइए। मैडम आपका इंटेंशन भी है इवन? हाँ बताइए। मैडम सुनो, अभी तक मेरा पास में पैसा नहीं है मैडम, ठीक है? मेरा पास 7 मंथ फंड से एडजस्ट डिले करने का। 7 मंथ हेलो, जी। मैं फंड एडजस्ट करने को आपको कॉल कर दी है मुझे, ठीक है? कब एडजस्ट होगा सर? कितना टाइम चाहिए अभी आपको अरेंज करने के लिए? मैडम मेरा को सैलरी कहाँ जा रहा है सर? सुनो मैडम, मेरा को नेक्स्ट मंथ पेमेंट आ रहा मैडम, वो है तो मैं पेमेंट करते हैं। सर 2025 में आपका लोन क्लोज हो जाएगा ना? सॉरी कब पेमेंट करेंगे आप? नेक्स्ट ईयर? मैम, मैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मैडम? सर 2000 रुपीज ओनली पेमेंट कर दीजिए, आपका लोन हम क्लोज कर देंगे।
सर ओनली 2000 पेमेंट करने के लिए 7 मंथ से आप डिले है सर, इतना अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। क्या जॉब कर रहे हैं सर, क्या काम करते हैं आप? क्या क्या? मैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मैडम? लाइन पे रुकिए मैं कितना चाहिए आपको पास है लोन? सर। आपका जो टोटल अमाउंट है वो 3727 रुपीज का है। हाँ, और वो कितना बाकी है? तो आपका जो है 1487 रुपीज का पेनल्टी ऐड हुआ है। पेनल्टी आपका फुली वेवर कर देंगे। ओनली आप 2083 रुपीज पेमेंट कर दीजिए, आपका मैं लोन क्लोज हो जाएगा। 1000? टू सर, टू नॉट वन, 2083 रुपीज। मैडम मैं आपका पास 5000 लोन ले लिया, आप कितना बोल रहे हैं? मैं ऑलरेडी 3000 पे करी है आपको। तो सर अगर आपने 5000 लिया है, पे कर हाँ चुके, तो 2000 रिमेनिंग बचा, तो वही तो पेमेंट कर रहे हैं आप, मांग रहे हैं हम आपसे। हाँ, 2000 बाकी है। 2000 प्रिंसिपल अमाउंट का। हाँ, सर 2000 प्रिंसिपल अमाउंट में कितना पे कर दो बोल रहा हूँ मैं, पे कर रहा था। मेरा को मल्टीपल डेट्स है, ठीक है? मेरा को मनी एडजस्ट नहीं करने का था। सर 2000 दिस इज नॉट ए बिग डील सर। ओके, 7 मंथ से आप डिले बैठे हो, क्या कर रहे थे इतने दिन से, क्या कर रहे थे आप? मैं क्या करें मैडम, मेरा को मल्टीपल डेट्स है, मैं क्या करें थोड़ा तुम सा अमाउंट बोलो। आपका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है हाँ, क्या क्यों गुस्सा मैडम? मैडम क्या गुस्सा होता? सर, क्योंकि आप हाँ, इतना ज्यादा डिले है। अभी भी आपको नेक्स्ट मंथ का ए टाइम मैडम, चाहिए। आपका पैसा मैं ले लिया मैडम, आपका कंपनी दे दिया, सर आपको आपको कहीं गुस्सा है मैडम? आपको सुनो, आपको कितना मैं रुपए क्या, की पेनल्टी भी मैं नहीं कैसे काटी है। बोल रहा हूँ, आप कैसे बोल रहा हूँ मैडम? आप कैसे बोल रहे हो सर? हाँ, आप लोन आप अपने कैसे आप बोल रहा? अपने अपने और रहते कहीं हैं। को गुस्सा होता? भीख मांग रहे हैं क्या आप मुझसे? हाँ, मेरा पास मैं मनी नहीं मैडम, ठीक है? सर मुझे ये आपको इसका आंसर करो, पैसे हमने आपको दिए हैं, आपने हमें दिए हैं, मुझे ये बताइए आप। सुनो सुनो मैडम, मैं 500 को सेटलमेंट कर दिया, कर दे बोलो। सर जब अभी कल अभी आपने एग्री करा कि 5000 रुपये अभी मैं लोन कल लिया क्लोज हुआ है, कर दूँ? तो 500 में कैसे क्लोज कर देंगे उसको हम? दिमाग है थोड़ा सा आपको? पढ़े लिखे हो या ऐसे ही गंवार बैठे हुए हो? सुनो मैडम, मैं 500 को क्लोज कर दो। क्या सुनेंगे, क्या आपको सुनेंगे? आपको कैसे ओके कर सुनेंगे? दो बोलो, मैं कल से पेमेंट कर दे। हेलो? सर ओनली हेलो? 2083 रुपीज, जितना आपने लिया उतना पेमेंट करेंगे एटलीस्ट। आप बोले मैडम मैं 500 के सेटलमेंट कर दे, आप ओके ओके कर दे बोलो, मैं कल से पेमेंट कर दे मैडम। सर 2000 रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका लोन क्लोज टू होगा। थाउजेंड मैं 500 को सेटलमेंट कर दिया। क्यों सर 500? क्यों 500? टू क्यों 500 आप मैं, मेरा को मल्टीपल डेट्स है मैडम। 5000 का लोन 500 में क्लोज करने के लिए बोल रहे हो? सैलरी कॉल रखी है हमने। सुनो मैडम, मेरा पास फंड नहीं है, 500 को आपको एक्सेप्ट कर दे को, सर मैं अगर कल आपको से टाइम नहीं दिया चेंज हो कर तो दे आप को मुझे पेमेंट कर दिया, ठीक है? आप 7 मंथ डिले, सर 7 मंथ से क्या कर रहे थे आप? मैं क्या कर रहे? 2000 रुपीज आपसे अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। 2000 नहीं है, 500 पेमेंट कर दे। सर 500 नहीं चाहिए, नहीं 2000 नहीं है चाहिए। मैडम, वो తరపు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. పర్సనల్ లోన్ ఎవరంటే తీసుకుంటారా? ఎవరండి మీ పేరు చెప్పండి? కావ్య సార్. చెప్పండి కావ్య గారు. మనీ వ్యూ తరపు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. పేమెంట్ అనేది క్లియర్ చేస్తారా లేదు కోటేశ్వరరావు మేడం, గారు? లేదు మేడం, ఫండ్ ఇష్యూ ఉంది మేడం, అందుకని చేయలేకపోతున్నాం మేడం ఇప్పుడు. పేపర్ ఈరోజు పే చేసుకుంటామని చెప్పారు కదా. నేనే మేడం మీ ఊరికి చెప్పలేదు మేడం, ఈరోజు నేను పే చేసుకుంటానండి. అట్లా నాకింత మినిమం ముందు అమౌంట్ ఫోన్ చేసింది మేడం మీరేనా? సార్ అప్పటి నుంచి కాల్ చేసి డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ కాల్ చేశాను మీకు. మీరు నేను ఎందుకు దింపకుండా చేస్తున్నాను మేడం, మీరే కాల్ కట్ చేస్తున్నారు, నాకేం అవసరం మేడం? సార్ ఇక్కడ మేము ఎందుకు కట్ చేస్తాం చెప్పండి సార్. మరి యాక్చువల్గా నేను ఎందుకు మీతో కట్ చేస్తాను మేడం? మాట్లాడాలి అని నేను కాల్ మేడం చేసేవాళ్ళు, ఒకటి మేడం, మేము ఎందుకు మేడం డిస్కనెక్ట్ కావ్య చేస్తాం గారు, చెప్పండి. ఒకటి మేడం, నేను కట్ చేసేవాడిని అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఇంకో నెంబర్ నుంచి నేను ఎందుకు చెప్తాను మేడం? ఫోన్ ఎత్తా. ఒక నిమిషం సార్. ఇన్ చెప్పండి. కేసు మేము మీ దగ్గర మాట్లాడాలని కాల్ చేస్తానప్పుడు మేము ఎలా డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం చెప్పండి. మరి మేము ఎందుకు చేస్తాం మేడం? మీకు సమాధానం చెప్పాలని మేము ఉంటాం కదా, మరి నేను ఎందుకు చేస్తాను మేడం? డిస్కస్ నాకేం అవసరం మేడం? ఇప్పుడు నేను చెప్పండి చెప్పండి ఈఎంఐ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు పే చేసుకోండి, ఓకేనా? మేడం, ఇప్పుడైతే లేవు మేడం అమౌంట్. ఇప్పుడు లేదు అంటే అవ్వదు సార్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు చాలా డేస్ టైం ఇచ్చాము కదా. మేడం కాదంటలేదు మేడం, కాకపోతే మా ఫండ్ ఇష్యూ ఉంది, నాకు ఎక్కడ దొరకట్లేదు మేడం, లేకపోతే ఏమో ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడో కట్టేది ఉండే మీకు. అవును సార్, మీరెవరు సార్?
సార్ మనీవి ఫైనాన్స్ నుంచి అర్జున్ మాట్లాడుతున్నాను సార్. చెప్పండి అర్జున్ గారు. సార్ 3 days లోపు పే చేస్తారని చెప్పారు సార్. ఎప్పుడు మీరు చెప్పారు? దాదాపు మీరు చెప్పింది 12వ తారీఖు 15వ తారీఖు అనుకుంటా. 3 days లో పే చేస్తాను అని చెప్పారు. గుర్తుందా సార్? నేనేం క్లోజ్ చేస్తాను చెప్పిస్తాను. నాకు ఫండ్ ఇష్యూ ఉందని చెప్పాను నేను ప్రీవియస్ చేసినప్పుడు కూడా. ఎన్ని రోజులు సార్, ఎన్ని రోజులు పే చేస్తారు మరి? ఎప్పుడు పే చేద్దాం అనుకున్నారు సార్ ఎప్పుడు పేమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారు సార్? మీరే చెప్పండి. సార్ నాకు నెక్స్ట్ మంత్లో పేమెంట్ వచ్చేది సార్. నేను నెక్స్ట్ మంత్ మీకు క్లియర్ చేస్తాను. కాదండి, దాదాపు 3 నెలల నుంచి పే చేయలేదు. ఓకేనా? సార్ నాది సార్ అర్జున్ గారు ఒక్క నిమిషం అర్జున్ గారు నాది బిజినెస్ పెట్టి లాస్ అయిపోయింది సార్, ఒక 2 lakhs వరకు. అందువల్ల మీకు ఆన్ టైంలో చేయలేకపోతున్నాం సార్. లేకపోతే మీకు ప్రీవియస్ ఆన్ టైంలో ప్రతి నెల మీకు డిడక్ట్ అయిపోతూనే ఉన్నాయి. మీకు చూస్తున్నాయి కదా సార్ నా ప్రీవియస్ ట్రాక్ రికార్డు. జస్ట్ ఇప్పుడు ఇలా ఈ బిజినెస్ లాస్ అవడం వల్ల నేను ఇప్పుడు కానీ మళ్ళీ మొత్తం అంతా పే చేయండి సార్ అని చెప్పలే. పెండింగ్ అమౌంట్ అంతా అర్థం కాలేదు ఒక ఈఎంఐ 3019 రూపాయలు ఉంది. ఒక ఈఎంఐ పేమెంట్ చేయించాలని చెప్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడ దొరకవు కదా సార్, అందుకని చూస్తున్నా సార్. నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది సార్. నా పరిస్థితి కూడా అర్థం చేసుకోండి సార్ అర్జున్ గారు. ఓకే సార్, అర్థమైంది. ఎన్ని రోజులైనా మేము ఇలాగ అప్డేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఒకటి ప్రొఫైల్ అనేది ఫీల్డ్ విజిట్కి మూవ్ అయింది సార్. ఓకే ఫీల్డ్ వన్ సేవ్ చేయమంటే నేను సేవ్ చేసేస్తాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళు ఇట్లా కాల్స్ అంతా చేయరు. సో ఇది ఈరోజు 19th, 20th అంటే ఇంకా మంత్ ఎండ్ 10 days ఉంటుంది. 10 days హోమ్ అడ్రస్కి విజిట్ చేస్తారు. సార్ పర్లేదు సార్, చేయండి సార్, నో ప్రాబ్లం. నన్ను సార్ సరేలేండి సార్, అయితే మీరు వాళ్ళతోనే మాట్లాడుకోండి, ఇంటి దగ్గరే వస్తారు. ఓకేనా? ఓకే రండి మాట్లాడుకుంటాం. యా ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆడియో విన్నారుగా. ఈ ఆడియోలో మీకు అందరికీ ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చింటుంది అనుకుంటాను. నా వ్యూవర్స్ అందరూ నిదానంగా ఆర్బీఐ రూల్స్ తెలుసుకొని వచ్చిన ఫేక్ ఏజెంట్స్ని కానీ వాళ్ళని ఎలా డిఫెండ్ చేయాలని నేర్చుకుంటున్నారు. ఇదే విధంగా మీరు అందరూ అడ్వాన్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. ఇలాంటి నాలెడ్జ్ మరి ఎన్నో వీడియోస్ చేయాలని చెప్పేసి మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను తప్పకుండా ఇలాంటి ఆడియోలు వీడియోలు నాలెడ్జ్ పరంగా మీకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, డబ్బులు ఉంటే కట్టండి, లేకుంటే ఆనందంగా ఉండండి, రికవరీ పట్ల కఠినంగా ఉండండి. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జై హింద్.